میرے بھائیوں، آج انشاءاللہ وہ خوش نصیب جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں کریں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو بھی اس کے ارد گرد دوسرے فرشتے ہیں، یہ سب یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیحات کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ تو نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے۔ فاغفر للذین تابوا، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے، توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دے۔ واتبعوا سبیلک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ فرشتے دعا کرتے اور کہتے ہیں ربنا ادخلہم جنات عدن، اے اللہ، اے ہمارے رب، ان توبہ کرنے والوں کو ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما۔ التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو ان کے آباء و اجداد سے ٹھیک رہا ان کو بھی۔ وازواجہم وذریاتہم، اور ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب، بہت حکمت والا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادى جبریل، جبریل کو اللہ آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تو جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ فینادی، پھر جبریل آواز دیتے ہیں۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، فی اہل السماء، آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تو اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول، پھر فی الارض، زمین میں بھی اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو ساری بات آپ کے سامنے آ گئی۔
اگر آپ توبہ کرنے والے بنیں گے اپنے گناہوں سے تو یقیناً فرشتوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے، اس کے فرشتے تم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں، کفر شرک کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یقیناً اللہ ایمان والوں سے بہت محبت کرنے والا۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے، ان کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ واہل السماء اہل السماوات والارضین، بے شک اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، باقی فرشتے آسمان والے اور زمین والے سب رحمت کی دعا کرتے ہیں، حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اپنے بلوں میں دعائیں کرتے ہیں، وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی بھی پانی میں دعائیں کرتی ہیں۔ کس پر؟ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے ان کے لیے یہ سب رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے فرشتے، چیونٹیاں، مچھلیاں، جو لوگ دین کا علم سکھانے والے ہیں، معلم الناس الخیر، خیر کی باتیں لوگوں کو سکھانے والے، ان کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، جب کوئی نماز پڑھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یقولون، وہ یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر رجوع فرما، اس کی توبہ قبول فرما، ما لم یؤذی فی ولا ما لم یحدث فی، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا، اس وقت تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اپنی نماز کی جگہ میں۔ لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ نماز ہوتے ہی بہت سے لوگ نماز ہوتے ہی نماز کی جگہ کو چھوڑ کر نکلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ فضیلت دیکھیں کہ آپ کے لیے اگر آپ بیٹھے رہیں، ذکر اذکار اسی جگہ پر کرتے رہیں، تو آپ کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کریں گے۔ اسی طرح پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، فرمایا پہلی صفوں والوں کے لیے بے شک اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں۔ لہذا پہلی صف کا مطلب پہلے آ کر آگے بیٹھنا،
یہ نہیں ہے کہ جگہ مقرر کر لینا اور چلے جانا اور پھر بعد میں آنا. پہلی صف کا مطلب پہلے آ کر پہلی صف میں بیٹھنا، یہی اس سے مراد. اسی طرح صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں. بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی الذین یصلون الصفوف، ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو یصلون الصفوف، صفوں کو ملاتے. یاد رکھیں صفوں کو ملانے کا معنی مل کر کھڑا ہونا ہے، اور امام جب درمیان میں ہوتا ہے تو امام کی طرف ملنا ہوتا ہے. یعنی ملنے کے لیے دوسری طرف نہیں ملنا، ادھر والے ادھر کو ہوں گے، ادھر والے ادھر کو ہوں گے، یعنی یہ ملنا اور مل کر کھڑے ہونا ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من شد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ، جو خلا کو پر کرتا ہے اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. یعنی خلا پر کرنے کے لیے ملتا ہے تو اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے نماز پڑھنے آتے ہیں جن کو اس مسئلے کا پتہ نہیں، تو وہ اپنے جسم سے کم اپنے پاؤں کو پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ درست ہے. دیکھیں امام کی طرف مل کر کوئی بھی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑا ہونا، اسی میں برکت ہے. اور یہ فضیلت جو بتائی ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو مل کر کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح چھٹے نمبر پہ سحری کرنے والوں، سحری کے وقت کھانے پینے والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ السحور کلہ برکہ، یہ جو سحری کا کھانا پینا ہے یہ باعث برکت ہے. فلا تدعوہ، کبھی سحری کھانا نہ چھوڑا کرو. یعنی اگر روزہ رکھنا ہے تو سحری ضرور کھایا کرو. فلا تدعوہ، نہ چھوڑا کرو اسے. ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگر نئی وقت یا نئی طبیعت چاہ رہی تو ایک گھونٹ پانی پینا ہی کافی ہے، لیکن سحری کے وقت سحری کھانا یا پینا یہ بہت باعث برکت ہے. فإن اللہ عز وجل وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی المتسحرین، رحمتیں کی دعا کرتے ہیں. اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پر. تو یہ مسند احمد کی روایت. تو معلوم ہوا اگر روزہ رکھنا ہے رمضان المبارک میں تو کھاتے ہی کھاتے ہیں آگے پیچھے. اگر روزہ رکھنا ہے تو کبھی بندہ لیٹ اٹھتا ہے تو تھوڑا بہت ضرور کھا پی لے اگر وقت ہے. ہاں اگر وقت نکل گیا ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر تو آپ کے اختیار میں نہیں. البتہ وقت موجود ہے تو کچھ تھوڑا بہت کھا پی لینا باعث برکت. اسی طرح 7ویں نمبر پر مریض کی عیادت کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یعود مسلما غزوۃ، کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کو جاتا ہے الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، تو اس کے لیے
70,000 फरिश्ते दुआएं करते हैं, हत्ता युमसी, यहां तक कि शाम हो जाती है। यानी सुबह इयादत के लिए गया था, अल्लाह के फरिश्तों ने दुआएं शुरू की, शाम तक वो उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते। कितनी बड़ी सआदत की बात। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। फरमाया वइन आदहु अशियतन, अगर शाम के वक़्त वो इयादत को गया तो सल्ला अलैहि सबऊन अल्फ मलकिन हत्ता युस्बिह, 70,000 फरिश्ते दुआएं करते हैं रहमत की उसके लिए, यहां तक कि सुबह हो जाती है। यानी सुबह तक उसके लिए दुआएं करते हैं। फरमाया वकान लहू खरीफुन फिल जन्नह, और मजीद ये कि उसके लिए जन्नत में एक बड़ा ज़बरदस्त बाग होगा। यानी अल्लाह जन्नत में एक बाग भी अता फरमाएगा। ये तिरमिज़ी की रवायत। इसी तरह 8वें नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करते। मा मिन मुस्लिमिन युसल्ली अलैया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि जो मुझ पर दरूद भेजे, इल्ला सल्लत अलैहिल मलाइकतु, मगर ये कि फरिश्ते भी उस पर रहमत की दुआ करते हैं। मा सल्ला अलैहि, जितना वो मुझ पर दरूद पढ़ता उतना ही उसके लिए फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते। फल युकिल्लुल अब्दु मिन ज़ालिक औ लियुक्सिर, अगर बंदा कम दरूद भेजता है मुझ पर तो वो भी कम रहमत की दुआ करते हैं, अगर ज़्यादा दरूद भेजता है मुझ पर तो वो भी ज़्यादा रहमत की दुआ करते हैं। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद शरीफ, ये जो हमारे यहाँ नमाज में पढ़ा जाता है, ये हो या इसके अलावा अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद, मुख्तसर जितने भी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जितने भी दुरूद मुख्तसर हैं, आप अक्सर पढ़ते रहें ताकि अल्लाह के फरिश्ते भी आप पर रहमत की दुआ करते रहें। तो मेरे भाइयों, जब मोमिन किसी भी मोमिन भाई के लिए दुआ करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए आमीन कहते हैं। दावतुल मरइल मुस्लिम अखीही बिज़हरिल गैब, जब कोई मुसलमान दुआ करे गायबाना तौर पर, यानी जिसके लिए दुआ की जा रही है वो वहाँ मौजूद नहीं है, गायबाना तौर पर उसके लिए दुआ कर रहा, तो मुस्तजाबतुन, वो दुआ कबूल की जाती है। इंद रअसिही मलकुन मुवक्कल, उसके सर के पास एक फरिश्ता मुकर्रर है। कुल्लमा दआ ले अखीही बिखैर, जब भी कोई अपने भाई के लिए अच्छी दुआ करता है, कालल मलकुल मुवक्कल, जो फरिश्ता मुकर्रर है वो कहता है आमीन वलक बिमिस्ल, आमीन कबूल फरमाए अल्लाह, और अल्लाह इसको भी उतना ही दे जो इसने उसके लिए मांगा है। तो ये बड़ी खैर की बात है। इसलिए अपने मुसलमान भाई के लिए गायबाना वो नहीं है और आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये बड़े अजर की बात है। तो मेरे भाइयों, ये थे वो खुश नसीब जिनके लिए अल्लाह के फरिश्ते भी दुआएं करते हैं। अब फरिश्ते किन पर नाजिल होते हैं और किन के साथ शरीक होते हैं, किन पर नाजिल होते हैं, यानी वो खुश नसीब कौन हैं जिन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, और वो खुश नसीब कौन हैं जिनके साथ
फरिश्ते शरीक होते। अल्लाह का कुरान ये बताता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जो ये कहें, क़ालू रब्बना रब्बुनल्लाह, रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो डट जाएं, यानी दीन पर इस्तकामत इख्तियार कर लें, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। ये अल्लाह बता रहा है कि उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़न, कि तुम ना डरो ना गम करो, व अबशिरू बिल जन्नह, और तुम्हें खुशखबरी हो जन्नत की, अल्लती कुंतुम बिही अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया जाता था, तुम्हें उसकी खुशखबरी हो। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे हमायती साथी हैं, दोस्त हैं, फिल हयात दुनिया वल आखिरा, दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और उस जन्नत में तुम्हें वो कुछ मिलेगा जो तुम्हारा जी चाहेगा। वलकुम फीहा मा तदउन, और तुम्हें वो कुछ मिलेगा जो तुम मांगोगे। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमानी है गफूर और रहीम की तरफ से। बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह दीन पर लाए और उस पर इस्तिकामत अता फरमाए। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह से हमेशा दीन पर इस्तिकामत की दुआ करते रहा करें कि अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम इस दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। इसी तरह नमाज फजर और नमाज असर बाजमात पढ़ने वालों के लिए भी फरिश्ते उतरते हैं, उनमें फरिश्ते शामिल शरीक होते हैं। यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते आते जाते रहते हैं तुम्हारे अंदर, बिल्लैल, रात को, दिन को फरिश्ते आते जाते रहते। मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार, दिन को अलग आते हैं, रात को अलग आते हैं। व यज्तमिऊन फी सलातिल फज्र व सलातिल अस्र, फजर की नमाज में और असर की नमाज में दोनों फरिश्ते ड्यूटियां बदलती हैं तो इकट्ठे होते हैं। फजर की नमाज में भी, यानी आप यूं समझें कि अल्लाह असर की नमाज के वक़्त फरिश्ते भेजता है। अब जिनकी ड्यूटी रात से थी वो असर में उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है तो नए फरिश्ते असर के वक़्त आते हैं, तो ये दोनों असर के वक़्त इकट्ठे होते हैं। फिर अल्लाह दूसरे फरिश्तों को भेजता है फजर की नमाज के वक़्त, तो जिनकी असर से फजर तक ड्यूटी थी वो भी वहाँ मौजूद होते हैं और नई ड्यूटी वाले भी आ जाते हैं। इस तरह फजर की नमाज में और असर की नमाज में दोनों किस्म के फरिश्ते इकट्ठे होते हैं। सुम्मा यअरुजुल्लज़ीना बातू फ़ीकुम, फिर जो तुम्हारे साथ फरिश्ते रात को रहे ये अल्लाह के पास जाते हैं। फ़यस्अलुहुम रब्बुहुम, उनका रब उनसे पूछता है, वहुवा अअलमु बिहिम, हालांकि वो सब कुछ अच्छी तरह जानता है, लेकिन पूछता है, कैफ़ तरक्तुम इबादी, मेरे बंदों को तुम कैसे छोड़ के आए हो। फ़यक़ूलूना, तो वो अल्लाह को जवाब देते हैं, तरकनाहुम वहुम युसल्लून, अब हम जब छोड़ के आए हैं तो वो नमाज पढ़ रहे थे। व अतैनाहुम वहुम युसल्लून, बुखारी की रवायत। और जब हम इनके पास आए थे कल असर को
तब भी ये नमाज पढ़ रहे थे। तो गोया मालूम हुआ फजर की नमाज और असर की नमाज अगर जमात से पढ़ी जाए तो ये फरिश्ते जाकर आपकी गवाही देते हैं कि हमने देखा है कि फजर में भी नमाज पढ़ रहे थे और असर में भी नमाज, अल्लाह को जाकर गवाही देते। तो ये कितनी बड़ी सआदत की बात। इसी तरह अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं या मौजूद होते हैं अहले ज़िक्र यानी ज़िक्र करने वालों की मजलिस में और इल्म की मजलिस में। मजालिस इल्म और मजालिस ज़िक्र, इनमें भी जो है वो, अब ये ना समझा जाए कि मजालिस ज़िक्र से मुराद 4 आदमी 10 बैठ जाएं अल्लाहू 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 करें तो ये मजालिस ज़िक्र है। जब आप नमाज के बाद या किसी मौके पर बैठकर सब जिक्र कर रहे हों अल्लाह का, तो यही मजलिस ज़िक्र है। तो ये जो हमारे यहाँ आजकल ख़ास तौर पर इस तरह की मजालिस बर्पा की जाती हैं, तो ये इसका शरीयत से कोई सबूत नहीं मिलता। इस तरह इल्म की मजलिस जो है, इल्म के हुसूल की मजलिस, उसको मजालिस ज़िक्र कहा जा सकता है, जिसमें अल्लाह के दीन को सीखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो ऐसी जो मजलिसें हैं इनके अंदर भी अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ख़ास हैं, यतूफ़ून फ़ित तुरुक़, जो रास्तों में चलते फिरते रहते हैं। यल्तमिसून अहल ज़िक्र, वो तलाश करते हैं ज़िक्र वालों को। यहाँ वजाहत हो जाएगी कि ज़िक्र वालों से कौन मुराद। अहले ज़िक्र को तलाश करते रहते हैं। फ़ैज़ा वजदू कौमन, जब वो किसी कौम को पाते हैं कि यज़कुरून अल्लाह, कि वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को सीख रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। तनादौ, तो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, हलुम्मु इला हाजतिकुम, इधर आओ, जिन्हें तुम तलाश कर रहे थे वो इधर हैं। फयहुफ़ून बिअजनिहतिहिम इला समाइ दुनिया, फिर ये फरिश्ते उन सब को घेर लेते हैं आसमान दुनिया तक, अपने पर फैलाकर, अपने पर फैलाकर आसमान दुनिया तक इनको ढांप लेते हैं। फिर आसमान दुनिया की तरफ चले जाते हैं, आसमान दुनिया की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछता है, मेरे बंदे क्या कह रहे थे? तो वो जवाब देते हैं कि अल्लाह, तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। तो अल्लाह उनसे पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते जवाब देते हैं, नहीं, देखा तो नहीं। अल्लाह फरमाता है, अगर वो मुझे देख लेते तो फिर क्या हालत होती? तो फरिश्ते कहते हैं, अगर वो देख लेते तो वो ज़्यादा तारीफ करते, ऐ अल्लाह तुम्हारी, आपकी ज़्यादा बुजुर्गी बयान करते, ज़्यादा तस्बीह करते। अल्लाह पूछता है, वो मांगते क्या हैं? फरिश्ते जवाब देते हैं, तेरी जन्नत मांगते। अल्लाह पूछता है, क्या जन्नत उन्होंने देखी है? वो कहते हैं नहीं। तो अल्लाह फरमाता है, अगर देख लेते तो क्या कैफियत होती? तो वो जवाब देते हैं, फिर वो ज़्यादा तलब करते, ज़्यादा रग़बत होती, उनको ज़्यादा चाहत होती। तो अल्लाह पूछता है, किस चीज़ से पनाह मांगते हैं? फरिश्ते जवाब देते हैं, जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह पूछता है, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते जवाब देते हैं, नहीं, अगर देख लेते तो क्या हालत हो? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, वो ज़्यादा तुझसे डरते, ज़्यादा दूर होते गुनाहों से। तो अल्लाह फरमाता है,
फ़उशहिदुकुम अन्नी कद गफ़रतु लहुम, मैं तुम सबको गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने इन सब को माफ कर दिया। फिर एक फरिश्ता बोलता है कि एक बंदा किसी और काम से आया हुआ था, तो आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है वलहु गफ़रतु, मैंने उसे भी बख्श दिया। हुमुल कौमु ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ये ऐसे खुश नसीब हैं कि इनके साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं होता। तो अल्लाह हमें उन्हीं में से बनाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम इस काबिल हो जाएं कि अल्लाह के फरिश्ते हमारे लिए भी दुआ करने वाले हों, अल्लाह के फरिश्ते हम पर भी नाजिल होने वाले हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।